First of all, I would like to introduce myself to you. I am Professor Edward Sir, and today we are here for celebrating the send-off function of 12th standard. At the very beginning of this speech, I would like to congratulate to the chief guest of today's function and my colleague, Mr. Namdev Pawar sir, then headmaster of our college, Sanjay Sorte sir, and head of junior college, and my junior friend, Zagade sir, all the senior teachers from this college, Mr. Kumbar sir, Mr. Deshmukh sir, Mr. Fadtare sir, Mrs. Sant ma'am, Mrs. Kadam ma'am, Pay ma'am, and all the gents teachers, ladies teachers, and you all my friends. Today I am here to interact with you because, as you all know, today is the send-off function and time is lending more and more. But also I will finish only within 10 minutes. I know that you are listening my speech from boys. Come on. Are you listening to me or not? Yes or no? Yes. Okay. So many cameras are towards me and I'll finish only within 10 minutes. So don't worry about this. Because you all know the same language I use as in class every day. There is no mention to use on this stage. But also, this is very important that I am a lecturer of English subject working in this college last from 15 years. And still 18 years are remaining to complete my service. And my only attempt towards the student that every student from my SNRH and junior college student must speak only in English because they belongs to science faculty. And science faculty means every subject is from English medium. You all know. Yes or no? Yes. Every subject, that is physics, chemistry, maths, biology, crop electronics, every subject belongs to English medium. This is the big building of science. But also, English is the base of this building. That is what English is compulsory and important for you all. The whole building is standard on the base. That is English. That is our our subject is English, and board has recommended this subject as a #1 subject. Means #1 subject, #1 paper of HSC board exam is of which subject? English. Enough. So still you might have remembered that I usually tell in my class that when you come to the college, please enter in the college gate by taking your English language and put your native language on college gate. You might remember, when you move towards the campus, you walk in English, talk in English, do each and everything, converse with your teachers and friends only English. Because English is very important language. English is a very crucial language. And that is what every student must speak in English. I always try to give the best to all part of students to speak in English. And when you try to speak with each other in English, definitely you will be a good speaker of English language. And when you leave the college campus, don't forget to take your native language from the college campus and go to the home. This is the rule. As per rule, I am teaching in this college, giving you more and more, giving you best, because many students, you are going to complete your career, higher education, and that way English compulsory is a very important language. That is what use English, talk in English and do each and everything in English. Because still I remember when I teach in class, attention here please, when I teach in class, I used to tell you science and spirituality, these are both vehicles, these are both wheels
of one Rath. That is your successful Rath. That is, I always tell you, definition of success in class. What is definition of success? Come on. Come on. 99% positive efforts and 1% luck is equal to. Very good. Give big hands to you yourself. This is the definition of success. I always tells you, all my teachers, my colleagues, friends, gents and ladies, teachers gives you motivational things and try to give good things to you. So once again, we give big hands for all the teachers who are seated on the stage, because they every time give you a best. And so this is very important. Actually, the purpose of speaking in English is only to tell you something in English, but I also can speak in Marathi, you know, because I use Marathi also in between. विद्यार्थी मित्रांनो, इंग्लिश तर आपण बोलतोच, पण मराठीमध्ये 5 मिनिटं फक्त बोलतो आणि मी थांबतो. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला तर माहितीच आहे आपला विषय किती महत्वाचा आहे. पाठीमागे बसलेली मुलं इकडे लक्ष द्या. तर सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपल्या आयुष्याची पायाभरणी म्हणजे इंग्रजी विषय आहे. आणि ही बिल्डिंग उभी आहे, ती बिल्डिंग पूर्ण आपल्याला फक्त इंग्लिशमुळेच त्याचा पाया आहे. पूर्ण बिल्डिंग यशस्वीरित्या आपण उभा करू शकतो, हे सर्वांनी लक्षात ठेवावं आणि त्याप्रमाणे आपण आपलं करिअर करावं असं मला नेहमी वाटतं. सर्व शिक्षक आम्ही इथं तुमच्यासाठी तळमळीने काम करत असतो. इथं बसलेल्या प्रत्येक शिक्षकाला सुद्धा एक वैयक्तिक लाईफ आहे. तरी सुद्धा आपल्या आयुष्यातलं दुःख बाजूला ठेवून, आनंद बाजूला ठेवून ते तुमच्या पुढे येऊन क्लासमध्ये आपल्याकडे जे आहे ते 100% तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करत असतात. आणि त्या प्रयत्नांमुळे मला फक्त एकच सांगायचं असं वाटतं, आम्ही तर आमचं काम करतोयच, तुम्ही तुमचं काम करा. बोर्डाची परीक्षा जवळ आलेली आहे, तुम्ही तुमचं काम करा. ही बिल्डिंग इथंच राहणार आहे, लक्षात घ्या. ही बिल्डिंग इथंच राहणार आहे. या बिल्डिंग मध्ये या पाखरांना शिक्षण देणारे, या ज्ञान मंदिरामध्ये विद्यार्थ्यांना घडवणारे आणि विद्यार्थ्यांना मार्केटमध्ये चांगल्या पद्धतीने मिळवणारे हे प्राध्यापक मंडळी पण इथेच राहणार आहेत. परंतु ही घडवणारी आणि मिळवणारी जी पिढी आहे ही जरी इथं असली तरी जाणारे तुम्ही आहात. मग तो अधिकारी असो, पदाधिकारी असो, ते येतात 6 महिने, वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष काम करतात, ते परत रिटायर होतात. परंतु अधिकारी रिटायर होतात, काही स्वयंघोषित असतात. परंतु या ठिकाणी मला एकच सांगायचं आहे की तुम्ही पुढे तुमच्या भविष्यासाठी जाणार आहे आणि तुमचं भविष्य तुम्ही घडवणार आहे. म्हणून तुम्हाला शुभेच्छा देण्यासाठी आजचा हा शुभारंभ आहे. आणि या ठिकाणी हे सर्व शिक्षक तुमच्यासाठी काम करतायत, परंतु हे इथंच राहणार आहेत आणि तुमच्यासारखी नवीन पिढी दरवर्षी घडवणार आहेत. जसं तुम्ही या वर्षी आहात, पुढच्या वर्षी नवीन विद्यार्थी या ठिकाणी येणार आहेत आणि सर्व विद्यार्थी घडवायचं काम आम्ही अगदी तळमळीने करतो. गेल्या वर्षी तुम्हाला माहितीच आहे, न्यूरोसर्जिकलचं एक छोटंसं ऑपरेशन झालं माझं, परंतु तरी सुद्धा मी सिलेबस संपूर्ण रजेवर राहिलो. पण एक दिवस कागदपत्र जमा करायला आलो आणि त्या दिवशी सेंडअप होता. असं अचानकच तुम्हाला कसं काम समजलं उद्या सेंडअप आहे, तसं अचानकच मला इथं आल्यावर समजलं आज सेंडअप आहे. आणि मग आल्यानंतर आमचे मित्र गाडे सरांनी कॉल केला, पुढे बोलवलं आणि मग मी आलो. आणि माझी फार इच्छा होती, म्हणजे मी 3 महिने जरी तिथं पेडेस्टवर असलो तरी सुद्धा विद्यार्थ्यांना कुठलाही शिक्षक हा विद्यार्थ्याशिवाय राहू शकत नाही. नेहमी आपल्या कामाची जी सवय असते ती सवय त्या माणसाला असते. आणि खरं तर विद्यार्थ्यांना शिकवणं हा आमचा धर्म आहे, आम्ही तो पार पाडत असतो. या पद्धतीने मला तुम्हाला भेटायला यायचं होतं, मी आलो, शिकवलं आणि वर्षभर सुद्धा आपल्या तक्रारी बाजूला ठेवून तुम्हाला बेस्ट देण्याचं काम बाकीच्या सर्व शिक्षकांबरोबर मी सुद्धा केलेलं आहे. हे तुम्हाला माहितीच आहे, तुम्ही साक्षीदार. फक्त आमची इच्छा एकच आहे, उद्याच्या बोर्डाच्या परीक्षेला 10 फेब्रुवारीला आपला पहिला पेपर आहे इंग्लिशचा. त्या पेपरला तुम्ही सर्वांनी चांगले मार्क्स मिळवायचे, पेपर चांगला सोडवायचा आणि चांगले मार्क्स मिळाले की आम्ही आमचं समाधान झालं, यातच आमचं समाधान आहे. फक्त तुम्ही कुठेही कमी पडू नका. अजून एक गोष्ट या निमित्ताने जाहीर करतो,
जो विद्यार्थी इंग्लिशमध्ये सर्वात जास्त मार्काने यावर्षी बोर्डाच्या परीक्षेत पास होईल त्या विद्यार्थ्याला आपण 26 जानेवारीला पुढच्या आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धनजी पाटील साहेब त्यांच्या हस्ते आपल्या विद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये एक छोटा कार्यक्रम असतो त्या ठिकाणी बक्षीस वितरणाचा. त्या वितरणाच्या कार्यक्रमामध्ये तुम्हाला 1001 रुपये बक्षीस त्या विद्यार्थ्याला देण्यात येणार आहे. त्यामुळे तुम्ही चांगला पेपर लिहायचा, चांगला अभ्यास करायचा आणि ते बक्षीस तुम्ही मिळवायचे. जमेल तर या ठिकाणी सांस्कृतिक विभाग या ठिकाणी आमचे सर्वच सांस्कृतिक विभागातले सहाय्यक गाडे सर असतील, कदम मॅडम असतील, सावंत मॅडम असतील, बनकर सर असतील, आम्ही सर्वांनीच मिळून आणि बाकी सर्व शिक्षकांनी मिळून आजच्या या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आणि तुम्ही छान प्रकारे सूत्रसंचालन केलं. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची भाषणं पण खूप आहेत. विद्यार्थ्यांनी बऱ्याच शिक्षकांची नावं घेतली, तर नाव घेतलं म्हणजे कोणी मोठा होत नसतो आणि नाव नाही घेतलं म्हणजे पण कोणी छोटा होत नसतो. जे आहे ते क्वालिटीच राहणार. सगळे शिक्षक आपली क्वालिटी 100% देण्याचं काम करतात. हे आम्हाला पण माहिती आहे, तुम्हाला पण माहिती आहे. आणि बोलणारेच फक्त बोलतात असं नाही, तुम्ही खाली बसलेले पण छान बोलता मला माहिती आहे. तर तुमच्या भावना पण इथपर्यंत पोहोचल्या. असो, आजच्या शुभप्रसंगी तुम्ही सर्व आलात यांनी या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली आणि छान असा कार्यक्रम पार पडला. त्याबरोबर पुढची सूत्र मी सांगतोच, परंतु या अगोदर एक गोष्ट सांगतो की येणाऱ्या भावी आयुष्यासाठी आणि येणाऱ्या परीक्षेसाठी सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आमच्या सर्व शिक्षकांच्या वतीने शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद.